3 p.m. Okay. So now I am going to start our lecture. Clear? Let us continue the further point. So students, yesterday we have learned how to assign RS configuration for those compounds which contains only one chiral carbon. Is it? So yesterday we have seen, okay, yesterday we have learned RS configuration for those compound which contains only one chiral carbon. Now we are going to learn right, RS configuration for those compound which contains two chiral carbons or more than two chiral carbons. Okay, two chiral carbons or more than two chiral carbons. So let us try to understand carefully. Okay, before assigning RS configuration, now first we are going to convert flying wedge into Fischer's projection. Till now we have converted only those molecules which contains only one chiral carbon. है ना? Till now we have converted those molecules into Fischer's projection which contains only one chiral carbon. Now we are going to see those molecules, right? Now we are going to see those molecules which contains two or more than two chiral carbons into Fischer's projection, right? Now see here, look here. See what I am giving the heading now. What is the heading now? Okay, see here. Conversion of flying wedge into Fischer's projection conversion of flying wedge into Fischer's projection containing more than one chiral carbon. Containing more than one chiral carbon. So conversion of flying wedge into Fischer's projection containing more than one chiral carbon, right? Now see. Okay, now we are going to see rule. Only two rules I will explain. Okay, only two rules I will explain. What are the two rules? See, in order to convert flying wedge into Fischer's projection, we have to follow only two rules. Rule number one, right? See here. Rule number one is that always put the longest chain, always put the longest chain in vertical line, है ना? Always put the longest chain in vertical line in Fischer's projection. Okay, right? So whatever longest chain is present in wedge dash, it has to kept in vertical line in Fischer's projection. This is rule number one. Okay, what is rule number one? Whatever longest chain is present in wedge, flying wedge projection, that longest chain has to kept at vertical position or vertical line in Fischer projection, है ना? Rule 2. Okay, oxidized group
oxidized group should kept at the top of vertical line. Okay, so oxidized group should be kept at the top of what? Vertical line. So that is the phenomena. Clear? Okay, these two things we will follow. Only we will follow these two things. Always put the longest chain in vertical line in Fisher's projection, and oxidized group should be kept at the top of the vertical line. Now let us try to solve one example, right? See here. What I will do? First I will draw Fisher's projection. First I will draw what? Fisher's projection. Okay, first we will give a wedge dash, then I will convert into Fisher. Now see, it is in this way. See, okay, here I have CHO, here I have CH2OH, here wedge bond OH dash bond H, here dash bond OH wedge bond H. This is the molecule. Can you see? Right? Now this is the molecule. I have given one example. This is the molecule in wedge dash projection. This is the molecule in what? Wedge dash projection. Clear? So this is the molecule in wedge dash projection. Is it clear? Okay, right? So now this is one chiral carbon, this is second chiral carbon. So this is one chiral carbon, this is second chiral carbon. We have two chiral carbons. We have two chiral carbons, right? Now let us try to understand. Now this is what? Wedge dash projection. We are going to convert wedge dash projection into what? Fisher's projection. Fisher's projection. So first, this is a wedge dash projection which contains two chiral carbons. Now see, this is a wedge dash projection which contains two chiral carbons. Now we are going to convert this wedge dash into Fisher's projection. So I said you that whenever any wedge dash, when it is converted into Fisher's projection, firstly, the longest chain, okay, the longest chain in wedge dash should be kept at vertical line in Fisher's projection. I said you this rule. Once again I am repeating what I am saying, that see, the longest chain in wedge dash projection, the longest chain in wedge dash projection or flying wedge projection should be kept at vertical position in Fisher's projection. Now see, select the longest chain. I can select the longest chain. 1, 2, 3, 4. Can you see? Everybody, once again, the longest chain contains 4 atoms. Can you see? This is the first CHO, second, this is third, this is fourth carbon. So totally we have fourth carbon. So this line, can you see this line? This line should be kept in which position? Vertical position, vertical line. This should be kept in what? Vertical line. Are you able to understand, everybody? Are you able to understand, everybody, what I am saying? Yes. Okay. Are you able to understand? See. Okay. Once again, this is the longest chain. 1, 2, 3, 4. This is the longest chain. I am going to keep this longest chain on the vertical position in Fisher's projection. In Fisher's projection. Okay. Now see, vertical line है ना, तब भी काय करते हैं, and what I am going to do, just see, right? In order to make you understand, I am just rotating these positions. See, in this direction. In this direction, I am just rotating this Fisher's projection in order to get the cavity, right? In order to get the cavity,
Exactly. In order to get the cavity, I am just rotating this Fisher's projection. See everybody? In this way. In this way I am rotating. This CHO will get at the top in this way. If I am rotating this. Okay? Right? See, try rotate and see. If you rotate, you will get in this way. So CHO will be here. CH2OH will be here. So hydrogen. So hydrogen and OH will be here. And OH and hydrogen will be here. Once again, please see at the screen and just make me sure can you understand or not. Okay? See what I am going to do. I am going to rotate this in this way. Okay? See, I am holding these two carbons and I am just rotating in this way. See, I have got this projection. If I am rotating this will go upside and this will come downside. See, I have rotated in this way. Okay? Why I have rotated in this way? Now because I can get the cavity at left hand side and at right hand side. So that you can easily draw the Fisher's projection. Are you able to understand? Okay? Now you can draw the Fisher's projection easily. I have rotated this compound. Right? With respect to rules only I have rotated. Are you able to understand? See. Okay? Now see. Now I will, this is the Fisher's projection. Right? Now what is at the top? CHO. What is at the bottom? CH2OH. What is at the bottom? CH2OH. Top ला आहे CHO, bottom ला आहे CH2OH. Right? इथे बघा बेटा cavity कोणत्या साइडला आहे? Cavity is present on which side? Cavity is present on left hand side. Cavity is present on left hand side. मग left hand side ला cavity असेल तर H इथं असेल, OH इथं असेल. दिसतंय? H इथं असेल, OH इथं असेल. राईट? इथं कॅव्हिटी कुठे आहे बेटा? ऍट दिस कायरल कार्बन कॅव्हिटी कुठे आहे? राईट हँड साइडला आहे. तर वेज बॉन्ड वाला OH इथं, डॅश बॉन्ड वाला H इथं, है ना? इथं कॅव्हिटी लेफ्ट हँड साइडला आहे, त्यामुळे वेज वाला लेफ्ट हँड साइडला आला. कॅव्हिटी लेफ्ट हँड साइडला आहे, वेज वाला लेफ्ट हँड साइडला आला. इथं कॅव्हिटी कुठे आहे? राईट हँड साइडला, तर वेज वाला राईट हँड साइडला आला. ठीक आहे? अशा प्रकारे मला काय भेटलं? फिशर्स प्रोजेक्शन. लक्षात आलं बेटा? अशा प्रकारे मला काय भेटलं? फिशर्स प्रोजेक्शन. ओके, असा एक फिशर्स प्रोजेक्शन भेटला मला. मी आहे ना वेजला कशात कन्वर्ट केला? फिशर्स. आणि रूल्स बघा तसंच मी ठेवले. सगळ्यात पहिले बघा, हा ऑक्सिडायझिंग ग्रुप आहे CHO, हे टॉपला आहे. ठीक आहे? आणि लॉंगेस्ट चेन जी आहे हे व्हर्टिकल लाईनला आहे. दिसतंय बेटा? ही लॉंगेस्ट चेन आहे, ही व्हर्टिकल लाईनला आहे. आणि ऑक्सिडायझिंग ग्रुप कुठे आहे बेटा? टॉपला आहे. ऑक्सिडायझिंग ग्रुप कुठे आहे? टॉपला आहे. ठीक आहे? ऑक्सिडायझिंग ग्रुप कुठे आहे बेटा? टॉपला. या गोष्टीचं मी लक्ष ठेवलेलं आहे. ठीक आहे? या गोष्टीचं मी लक्ष ठेवलेलं आहे. ठीक आहे? बघा अजून एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूया, है ना? हा पहिला एक्झाम्पल झाला, अजून एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूया. बघा ठीक आहे? राईट, लेट अस ट्राय टू सॉल्व वन मोर एक्झाम्पल, है ना? एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करूया आपण. क्लिअर? बघा आता माझ्याकडे असं कंपाऊंड आहे. ठीक आहे? इथं आहे बेटा CHO, इथं आहे CH3, इथं आहे H, इथं आहे Cl, इथं आहे Br, इथं आहे H. बघा बेटा. ठीक आहे?
राईट. हा झाला एक फिशर्स प्रोजेक्शन. हा काय झाला, सॉरी, हा एक झाला वेज डॅश प्रोजेक्शन. हा एक फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन आहे. याला आपल्याला कशात कन्वर्ट करायचं, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू फिशर्स प्रोजेक्शन. राईट. नाउ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 and 4. Now this also contains two chiral carbons. First chiral carbon is at this position and second chiral carbon is this at this position. Are you able to understand? First chiral carbon is at this position, second chiral carbon is at this position. Are you able to understand? Okay, see. Now this is the longest chain, 1 2 3 4. ठीक आहे, राईट. आणि हे लक्षात आलं. आणि तुम्हाला हे लक्षात पाहिजे की ऑक्सिडाइज्ड ग्रुप जे आहे ते कुठं पाहिजे, टॉपला पाहिजे. तर मला सांगा, इथं हा ऑक्सिडाइज्ड ग्रुप आहे. हा जर टॉपला पाहिजे असेल तर याला मी सिंपल असं रोटेट करेल. दिसतंय बेटा, असं रोटेट करणार नाही. असं जर रोटेट केलं, CH3 वर जाईल आणि CHO खाली येईल, माहिती आहे ना. समजा मी याला असं रोटेट केला, इकडं याला पकडलं बेटा, असं रोटेट केला आहे ना. असं जर रोटेट केला तर CH3 वर जाईल, CHO खाली जाईल, जमणार नाही. कारण की हायेस्ट ऑक्सिडाइज ग्रुप जे आहे, ऑक्सिडाइज ग्रुप जे आहे ते टॉपलाच पाहिजे. तर त्यामुळे मी काय करणार आहे, या मॉलिक्यूलला आहे ना, आपल्याला कॅव्हिटीसाठी ना, फक्त कॅव्हिटी आणण्यासाठी मी काय करतो, या मॉलिक्यूलला असं रोटेट करतो. बघा, याला थोडं खाली आणतो, याला असं वर नेतो. याला जर वर नेला तर हे असं होऊन जाईल बेटा. दिसला बघा, रोटेट करून बघा याला असं थोडं असं इकडं आहे ना, याला असं रोटेट करा इकडं, असं दिसतंय. याला रोटेट केला, या दोन लाईनला जर सरळ केला तरी असंच येईल, माहिती आहे ना. ओळखू येते का PC वर मी जे सांगतोय, है ना. या लाईनला जर असं आपण रोटेट केला, हे असं येईल. ओके, ओळखू येते, ठीक आहे. बघा, इज इट क्लिअर. मग इथं काय येईल बेटा, इथं येईल CHO, इथं येईल CH3, राईट. बाकी ग्रुप्स तर तसेच असतील. इथं काय राहणार आहे, Cl आणि H. इथं काय राहणार आहे, H आणि Br. आलं बेटा. चला, आता आपण याला कशात कन्वर्ट करून घेऊ, फिशर्स मध्ये कन्वर्ट करून घेऊ. याला आपण फिशर्स मध्ये कन्वर्ट करून घेऊ बेटा. हे फिशर्स, ही जे लॉंगेस्ट चेन आहे, 1 2 3 4. बघा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन. ही जे लॉंगेस्ट चेन आहे बेटा, याला आपण कुठे ठेवणार आहे, वर्टिकल लाईनवर, है ना. टॉपला काय ठेवतो, CHO. बॉटमला काय ठेवतो, CH3. टॉपला काय ठेवणार, CHO. बॉटमला काय ठेवणार, CH3. So we are going to keep this longest chain with highest oxidized group at the top in Fisher's projection. Now see here, cavity is present on which side, cavity is present on which side, cavity is present on, right, cavity is present on what, left side. Okay, so wedge group will be on left side. Here see, cavity is present on which side, right side. So wedge group will be on right side. So wedge group will be on right side. So in this way I have converted into what, Fisher's projection. In this way I have converted into what, Fisher's projection. आलं की नाही बेटा, I have converted into Fisher's projection. बघा, अजून एक एक्झाम्पल बघू. ठीक आहे बेटा, बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. बघा बेटा, ठीक आहे. इथं मी ठेवतो COOH, इथं ठेवला CH3, इथं ठेवला H, इथं ठेवला OH. ठीक आहे बेटा, इथं ठेवला
आयोडीन आणि इथं ठेवला H. तर याला आपल्याला कशात कन्वर्ट करायचं आहे? याला आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे. वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू फिशर्स प्रोजेक्शन, आहे ना? तर यू नो दॅट फिशर्स प्रोजेक्शन मध्ये काय करावं लागेल आपल्याला बेटा? फिशर्स प्रोजेक्शन मध्ये काय करावं लागेल सगळ्यात पहिले, है ना? लॉंगेस्ट चेन 1 2 3 4. दिस इज युअर लॉंगेस्ट चेन 1 2 3 4. आहे लॉंगेस्ट चेन. तर मला सांगा हायली ऑक्सिडायझिंग ग्रुप कोणता आहे? COOH. ऑक्सिडायझिंग ग्रुप कोणता आहे? COOH. तर ऑक्सिडायझिंग ग्रुप कुठं पाहिजे? टॉपला पाहिजे. पाहिजे की नाही? तर मी कोणत्या डायरेक्शननी रोटेट करतो? मी असा डायरेक्शननी रोटेट करतो, कारण की हा COH जर मी असा रोटेट केला तर हे टॉपला येईल आणि हे बॉटमला येईल, राईट? तर ज्यावेळेस हे टॉपला जाईल, याला जर मी असा रोटेट केला तर हे असं येऊन जाईल स्ट्रक्चर. परत दिसतंय हा स्ट्रक्चर असं येईल. क्लिअर? बघा रोटेट करून बघा, याला फिरवा. असं असं जर फिरवलं हे स्ट्रक्चर असं येईल, है ना? तुम्ही रोटेट करून बघा. हे बा याला इकडे न्या, असं येईल ना बेटा? हा COH इकडे येईल, हा CH3 इकडे येईल, है ना? म्हणजे COOH या साईडला येईल, CH3 या साईडला येईल, आहे ना? रोटेट करून बघू आपण. बघा हे याला जर असं रोटेट केलं, इमॅजिन करा बेटा, याला जर असं रोटेट केला, CHO या बाजूला येईल, CH3 या बाजूला येईल, COH या बाजूला येईल, CH3 या बाजूला येईल. मग या COH जवळ काय अटॅच आहे? आयोडीन आणि हायड्रोजन. हायड्रोजन. अजून काय अटॅच आहे? आयोडीन. काय अटॅच आहे? हायड्रोजन आणि आयोडीन, आहे ना बेटा? याला काय अटॅच आहे इथं? याला काय अटॅच आहे? हायड्रोजन आणि काय? हायड्रोजन. अजून काय? OH. हायड्रोजन काय? OH. हे अटॅच आहे. लक्षात आलं की नाही? ठीक आहे, चला आता याला आपण फीचर्स मध्ये कन्वर्ट करूया. बघा फीचर्स मध्ये आपण काय ठेवतो? वर्टिकल लाईन वर काय ठेवतो? लॉंगेस्ट चेन. लॉंगेस्ट चेन वरती काय? हा COH. खालती काय? हा CH3. ही लॉंगेस्ट चेन आहे ना? लॉंगेस्ट चेन बेटा 1 2 3 4. दिस इज युअर लॉंगेस्ट चेन. क्लिअर? याला मी ठेवलं असं असं वर्टिकल लाईन वर. आय हॅव केप्ट दिस ऑन व्हॉट? वर्टिकल लाईन. इज इट क्लिअर नाव? ओके, चला. कॅव्हिटी कोणत्या साईडला आहे बेटा? बघा लेफ्ट हँड साईडला. लेफ्ट हँड साईडला वेज बॉन्ड, मग लेफ्ट हँड साईडला पाहिजे. हे घ्या, वेज बॉन्ड लेफ्ट हँड साईडला पाहिजे. कॅव्हिटी लेफ्ट हँड साईडला आहे ना, वेज बॉन्ड लेफ्ट हँड साईडला आहे. इथे कॅव्हिटी कोणत्या बॉन्डला आहे? कोणत्या साईडला आहे? राईट हँड साईडला आहे. तर वेज बॉन्ड राईट हँड साईडला पाहिजे. हे वेज बॉन्ड राईट हँड साईडला. हा झाला फिशर्स प्रोजेक्शन. लक्षात आलं बेटा? हा काय झाला? फिशर्स प्रोजेक्शन. सो दिस इज व्हॉट? फिशर्स प्रोजेक्शन. ओके, लक्षात आलं बेटा? आर यू एबल टू अंडरस्टँड? ठीक आहे, बघा एक लास्ट एक्झाम्पल घेऊया बेटा, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. ठीक आहे, आता बघूया आपण. बघा इथं घेतलं मी COH, इथं घेतला C2H5. घेतला बेटा, राईट? इथं घेतला H, इथं घेतला NH2, इथं घेतला NH2, इथं घेतला H. ठीक आहे, राईट? बघा ओळखू येते सगळ्यांना?
चला इथे लॉंगेस्ट चेन बघा बेटा, 1 2 3 4 5 C2 है ना बेटा, 1 2 3 4 5 आए बेटा, ओके गॉट इट, C2 है ना बेटा, 1 2 3 4 5 हे या पद्धतीने आहे, क्लिअर, हे या पद्धतीने आहे, लक्षात आलं, ठीक आहे राईट. तर आता बघा याच्यात प्रॉब्लेम काय, याला आपल्याला काय करायचंय फीचर्स मध्ये कन्वर्ट करायचं. तर सगळ्यात पहिले बघा ऑक्सिडाइज ग्रुप कोणता आहे, COOH. तर याला आपल्याला टॉपला ठेवायचं आहे, तर कसं रोटेट करू याला, याला काय करतो मी असं रोटेट करतो कॅव्हिटी आणण्यासाठी है ना, बघा असं रोटेट करतो, असं जर रोटेट केला हे इथं येईल, हे इथं येईल, हे इथं येईल, हा COOH इथं राहील, C2H5 इथं राहील, कारण की आपल्याला हायेस्ट ऑक्सिडाइज ग्रुप टॉपवर पाहिजे ना बेटा, तर मी टॉपवर रोटेट केला, ठीक आहे झालं. तर काय येणार इथं, इथं H NH2 इथं H NH2 येईल बेटा, गॉट इट, ओके. आता काय करूया बघा, आता काय करूया याला, ठीक आहे. आता आपल्याकडे एक टेक्निक आहे, लॉंगेस्ट चेन कुठे आहे, वर्टिकल लाईनवर ठेवू आपण, ही लॉंगेस्ट चेन वर्टिकल लाईनवर है ना, ऑक्सिडाइज ग्रुप कुठं टॉपला COOH, C2H5 कुठं खाली, गॉट इट. बघा लॉंगेस्ट चेन 1 2 3 4 5 आहे. चला कॅव्हिटी कोणत्या साईडला आहे बघा बेटा, कॅव्हिटी लेफ्ट हँड साईडला आहे, तर वेज वाला ग्रुप लेफ्ट हँड साइड, NH2 लेफ्ट हँड साइड H. इथे कॅव्हिटी कोणत्या साईडला आहे, राईट हँड साईडला आहे, कॅव्हिटी राईट हँड साईडला असल्यामुळं कॅव्हिटी है ना, कॅव्हिटी राईट हँड साईडला असल्यामुळं वेज वाला ग्रुप राईट हँड साईडला पाहिजे, हा वेज वाला ग्रुप राईट हँड साईडला. अशा पद्धतीने आपण काय केलं, वी हॅव कन्वर्टेड राईट, अशा पद्धतीने आपण काय केलं, वी हॅव कन्वर्टेड वेज डॅश इंटू फिशर्स प्रोजेक्शन. लक्षात आलं सगळ्यांना बेटा, वी हॅव कन्वर्टेड वेज डॅश इंटू फिशर्स प्रोजेक्शन, क्लिअर, वेज डॅश इंटू फिशर्स प्रोजेक्शन, क्लिअर. बघा है ना, हा झाला फर्स्ट पार्ट, लक्षात आला, ओके. आता सेकंड पार्ट काय बघा, हा झाला फर्स्ट पार्ट, वी हॅव कन्वर्टेड वेज इंटू फिशर्स विथ मोर दॅन वन कॅरल आयटम, विथ मोर दॅन वन कॅरल आयटम, ठीक आहे. आता बघा, आता आपल्याला काय करायचंय, असाइन RS configuration assign RS configuration, right? Assign RS configuration to the molecule. Assign RS configuration to the molecule containing more than one chiral atom. More than one chiral atom. Now आपलं heading बघा, assigning बघा, right? So assigning RS configuration to the molecule containing more than one chiral carbon. बेटा डायरेक्टली याच्यावरचे आपण प्रीवियस इयरचे प्रकारचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया, राईट. मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून प्रीवियस इयरचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करूनच दाखवतो, म्हणजे तुम्हाला एक्झॅक्टली आयडिया येऊन जाईल की बेटा क्वेश्चन कसे विचारतात एक्झाम मध्ये आणि त्याला आपण सोल्युशन कोणत्या पद्धतीने द्यायचं आहे, ठीक आहे. बघा, ओके. सो लुक ॲट क्वेश्चन नंबर 1. लुक ॲट क्वेश्चन नंबर 1, राईट. क्वेश्चन नंबर 1 कडे लक्ष द्या. माझ्याकडे आहे COOH, माझ्याकडे आहे OH, माझ्याकडे आहे H, परत माझ्याकडे आहे H,
माझ्याकडे आहे OH, माझ्याकडे आहे CH3. दिसतंय बेटा? असं एक फिशर्स प्रोजेक्शन दिलंय. याला आपल्याला RS कॉन्फिगरेशन असाइन करायचं आहे. तर RS कॉन्फिगरेशन कुठे असाइन करतो माहिती आहे ना? कायरल कार्बनला असाइन करतो, है ना? RS कॉन्फिगरेशन कुठे असाइन करतो आपण? कायरल. सो वी आर गोइंग टू असाइन RS configuration at chiral positions or at chiral carbons. So we are going to assign RS configuration at chiral positions or at chiral carbon, right? At chiral carbon. So select the longest chain. 1, 2, 3, 4. See everybody. First, second, third, fourth. हा आहे बेटा लॉंगेस्ट चेन. किंवा याला डिटेल स्ट्रक्चर मध्ये बघूया. तुम्हाला जर लक्षात येत नसेल ना, कन्फ्यूज होत असाल ना, तर असं बघू आपण. हा C, हा OH, हा H, हा C, हा H, हा OH, हा CH3, है ना? यालाच मी असं दाखवलं, है ना? तुम्हाला लक्षात यावं म्हणून. क्लिअर? तुम्हाला इझिली लक्षात यावं म्हणून मी याच कंपाऊंडला याच्यात दाखवलं. मी आय हॅव एक्सप्लेन्ड यू इन दिस मॅनर. ओके, बघा. ठीक आहे, तर लक्षात घ्या बेटा काय सांगतोय. जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड एव्हरीबडी. ओके, नाउ सी, select the longest chain. This is your longest chain. 1, 2, 3, 4, right? Now look second position and third position. 1, 2, 3, 4. Okay, now look at this second position. Is it chiral? Look at this second position. Is it chiral? See, is this carbon attached to 4 different groups? One is COOH, one is OH, one is H, and other is this fourth group. So that is why this carbon is chiral. इथं मी स्टार मार्क देतो. This carbon is what? Chiral बेटा. दिसतंय? हा कार्बन chiral आहे, है ना? आता हा कार्बन chiral आहे की नाही बघा. हे किती ग्रुपला अटॅच आहे? पहिला हायड्रोजन, दुसरा OH, तिसरा CH3, चौथं हे वरचं आहे की नाही? So this carbon is also attached to 4 different groups. That is why this is also chiral. So now we have 2 chiral carbons, आहे ना? We have 2 chiral carbons. एक chiral carbon आहे सेकंड पोझिशनला, दुसरा chiral carbon आहे थर्ड पोझिशनला. एक chiral carbon कुठे आहे? सेकंड पोझिशनला, दुसरा chiral कुठे आहे? थर्ड पोझिशनला. सो सेकंड पोझिशनला आहे आणि थर्ड पोझिशनला आहे. सो फर्स्ट chiral carbon is at second position, second chiral carbon is at third position. दिसतंय? ओके, हा बघा लॉंगेस्ट चेन मध्ये हा सेकंड कार्बन आहे, हा थर्ड कार्बन आहे. बघा हा सेकंड कार्बन आहे, हा थर्ड कार्बन आहे. तर दोन्ही chiral आहेत. तर वी आर गोइंग टू फाइंड RS कॉन्फिगरेशन एट दिस chiral कार्बन ॲज वेल एज एट दिस chiral कार्बन. असं जर फाइंड आउट करायचं असेल बेटा, तर या मॉलिक्यूलला आपल्याला 2 पार्ट मध्ये डिवाइड करू. त्यामुळे आपल्याला इझी होऊन जाईल. बघा मी काय करतोय, पहिले मी वरचा कॉन्फिगरेशन आयडेंटिफाय करतो, नंतर मी खालचा कॉन्फिगरेशन आयडेंटिफाय करतो. लक्षात आलं? पहिले मी काय करेल, फर्स्ट आय विल ट्राय टू असाइन द कॉन्फिगरेशन एट द टॉप पोझिशन, देन आय विल ट्राय टू असाइन द कॉन्फिगरेशन एट द बॉटम पोझिशन. पहिले टॉप पोझिशनला जायचा प्रयत्न करतो, नंतर मी काय करतो, बॉटम पोझिशनला जायचा प्रयत्न करतो. ठीक आहे, बघूया आपण बेटा. ठीक आहे, बघा मी काय करतोय, पहिले मी या पोझिशनचा काढतोय. तर माझ्याजवळ काय, COOH, COH, EH, आणि मी या पोझिशनचं काढतो ना बेटा. तर या पोझिशनला या कार्बनला काय अटॅच आहे? कार्बन अटॅच आहे. दिसतंय? या पोझिशनला कार्बन अटॅच आहे. कार्बन नंतर काय अटॅच आहे? OH ग्रुप. नंतर काय अटॅच आहे? CH3. मग काय अटॅच आहे? H. ओळखू येते तुम्हाला बेटा? या कार्बनला हे कार्बन अटॅच आहे बघा, या कार्बनला हे कार्बन अटॅच आहे, आणि या कार्बनला OH ग्रुप पण अटॅच आहे, CH3 पण अटॅच आहे, आणि H पण अटॅच आहे. मी असं केलं आता, है ना? आता हे कसं झालं बेटा, है ना? हे एकदम कालच्या स्ट्रक्चर मध्ये कन्वर्ट केलं, कारण की इझी व्हा म्हणून मी काय केलं, एकदम या प्रॉब्लेमला 50-50 मध्ये डिवाइड केलं मी, आहे ना? कारण की एकदम अजम्पशन सोपं जावं म्हणून, राईट? आता हे ग्रुप झालं आपल्याकडे तयार झालं बेटा, राईट? आपल्याकडे ग्रुप तयार झालं. तर आता आपल्याला काय करायचंय, नाउ वी आर गोइंग टू असाइन दी प्रायोरिटीज. नाउ वी आर गोइंग टू असाइन व्हॉट? प्रायोरिटी. तर तुम्ही सांगा प्रायोरिटी. याचा पहिला आयटम काय? O, है ना? याला पहिला प्रायोरिटी येते, याला दुसरा प्रायोरिटी येते,
याला तिसरा प्रायोरिटी येते, याला चौथं प्रायोरिटी येते. आला बेटा? राईट. ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी दिले मी. आणि काल काय एक्सप्लेन केलं मी? लुक, द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाईन or the lowest priority group is on horizontal line. Look, the lowest priority group is on vertical line or the lowest priority group is on horizontal line. तर आता lowest priority group horizontal line आहे. मी रोटेट करतो 1 to 2 3 है ना, असा रोटेट केला. I have rotated 1 to 3 via 2. I have rotated 1 to 3 via 2. ना डायरेक्शन काय माझं बरं? डायरेक्शन काय सांगा बेटा? अँटी क्लॉकवाईज आहे आणि हॉरिझॉन्टल आहे. हॉरिझॉन्टल अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे हा झाला आर. हा काय झाला बेटा? आर कॉन्फिगरेशन झाला. म्हणजे लक्षात आला, इथलं कॉन्फिगरेशन मला काय भेटला? आर भेटला. आता इथला काढायचंय मला. राईट, लक्षात आला? इथला कॉन्फिगरेशन काय भेटलं मला? आर भेटला. भेटला. आता मला इथला कॉन्फिगरेशन काढायचंय. इथला कॉन्फिगरेशन काढण्यासाठी बघा, तुम्ही लक्षात घ्या, हे कार्बन कशा कशाला आटायचे बघूया आपण. राईट, परत बघा. ओके, हे कार्बन कशाला आटायचे आहे? हा कार्बन आटायचे आहे OH H CH3 वरती C वरती C OH COOH आणि H. बघा, आहे का बेटा? हे कार्बन जे आहे या साईडला कशाला लाटायचे आहे? OH लाटायचे आहे. या साईडला कशाला लाटायचे आहे? H लाटायचे आहे. या साईडला काय लाटायचे आहे? CH3 लाटायचे. आणि हे कार्बन या कार्बनला OH COOH आणि H लाटायचे. बघा बेटा, मी असंच घेतलं हे कॉन्फिगरेशन. ओके, हा खालचा कार्बन आहे बेटा, हा खालचा कायरल आहे. तर प्रायोरिटी असाइन करा. फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी. आहे बेटा? फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी. दिसतंय बेटा सगळ्यांना? ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टँड? ठीक आहे, बघा बेटा, आता रोटेट करा परत. एक तर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठं आहे? हॉरिझॉन्टल लाईन वर आहे. राईट, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठं आहे? हॉरिझॉन्टल लाईन वर आहे. लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिझॉन्टल लाईन ॲज वेल ॲज काय झालेलं आहे बेटा? है ना, राईट. लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एकतर हॉरिझॉन्टल लाईन वर आहे ॲज वेल ॲज डायरेक्शन काय? क्लॉकवाईज. म्हणजे कॉन्फिगरेशन काय येईल? एस कॉन्फिगरेशन येईल. राईट, म्हणजे काय झालं? याचं कॉन्फिगरेशन काय झालं? याचं कॉन्फिगरेशन झाला यस. याचं कॉन्फिगरेशन काय झाला? यस. म्हणजे याचा आर आला, याचा एस आला. आलं की नाही? आर आला आणि एस आला. क्लिअर? या कार्बनचा आर आला, या कार्बनचा एस आला. राईट, आर एस कॉन्फिगरेशन आहे. लक्षात आलं बेटा? टॉपचा आर, बॉटमचा एस. बघा अजून एक एक्झाम्पल बघा. राईट, ठीक आहे. अजून एक कॉन्फिगरेशन बघूया आपण. अजून एक मॉलिक्यूल बघूया. राईट, लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड दिस कॉन्फिगरेशन. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड दिस कॉन्फिगरेशन. बघू, है ना. मी दिला C2H5, इथं आहे NH2, इथं आहे H, इथं आहे Cl, इथं आहे H, इथं आहे CH3. ठीक आहे बेटा, याचं कॉन्फिगरेशन आहे. आता बघा, हा कार्बन कसा आहे बेटा? कायरल आहे. आणि हा कार्बन कसा आहे? कायरल आहे ना. तर आपल्याला कॉन्फिगरेशन एट दिस कार्बन अँड कॉन्फिगरेशन एट दिस कार्बन आपल्याला दोन्ही पाहिजे की नाही बेटा? वी आर गोइंग टू आयडेंटिफाय कॉन्फिगरेशन एट दिस टू कार्बन्स बिकॉज this carbon is chiral atom and this carbon is also chiral atom. So we have two chiral atoms. So that is why we are going to find configuration at this position as well as at this position. First,
we are going to find configuration at the top position. मग similarly I am going to divide this molecule into two parts है ना, so that I can find it separately है ना, confusion कमी असते आणि exactly answer येते, right? First we will find at the top. Top ला कसं arrangement आहे बघा बेटा. C2H5 आहे, हा C आहे, याला इकडे NH2 अटॅच आहे, याला H अटॅच आहे, आणि खाली काय, हे काय C, याला काय काय अटॅच आहे, Cl अटॅच आहे, NH2 अटॅच, सॉरी Cl अटॅच आहे बघा. या कार्बनला काय काय अटॅच आहे, Cl अटॅच आहे, CH3 अटॅच आहे, H अटॅच आहे, Cl अटॅच आहे, CH3 अटॅच आहे, H अटॅच आहे. दिसतंय बेटा काय केलं मी? ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टँड व्हॉट आय हॅड डन? ओके, इज इट क्लिअर मी काय केलंय? राईट, बघा बेटा, ठीक आहे. ओके, बघा आता प्रायोरिटी असाइन करा. याची प्रायोरिटी फर्स्ट NH2 ची, याचा पहिला आयटम कार्बन, याचा पहिला आयटम कार्बन, याचा दुसरा आयटम काय क्लोरीन, याचा दुसरा आयटम हायड्रोजन असते, तर सेकंड, हे थर्ड आणि हे फोर्थ, राईट. फोर्थ पोझिशन आले बेटा, ठीक आहे. तर आता आपल्याला बघू, चला रोटेट करा. डायरेक्शन कोणती येते बेटा? बघा डायरेक्शन कोणती येते, अँटी क्लॉकवाइज आहे की क्लॉकवाइज आहे? डायरेक्शन क्लॉकवाइज आहे. हॉरिझॉन्टल ग्रुपला आहे का लोएस्ट प्रायोरिटी, वर्टिकलला आहे हॉरिझॉन्टल. लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिझॉन्टल, आणि कॉन्फिगरेशन जर क्लॉकवाइज असेल तर कॉन्फिगरेशन काय असतो? एस कॉन्फिगरेशन असतो. कॉन्फिगरेशन काय असतो? एस कॉन्फिगरेशन असतो. आता इथं बघा, या प्रॉब्लेमला आपण काय करूया है ना, आता इथलं कॉन्फिगरेशन काढूया. बघा बेटा, हा खालचा कार्बन, खाली कोणाला अटॅच आहे? CH3. वरती कोण, इथे साईडला Cl, इथं कोणाला अटॅच आहे? H. आणि हा कार्बन वरती कोणाला अटॅच आहे? इथं कार्बनला. आणि हा कार्बन कोणाला अटॅच आहे? NH2 ला अटॅच आहे, C2H5 ला अटॅच आहे, आणि S ला पण अटॅच आहे, ठीक आहे. हा कार्बन कोणाकोणाला अटॅच आहे? ठीक आहे, NH2 C2H5 S ला अटॅच आहे. तर बघा सगळ्यात जास्त ॲटॉमिक नंबर कोणाचा आहे? याचा, हा फर्स्ट प्रायोरिटी है ना. ह्याचाही फर्स्ट ॲटम कार्बन आहे, याचाही फर्स्ट ॲटम कार्बन आहे, बट याचा सेकंड ॲटम कोण आहे? नायट्रोजन आहे, आणि याचा हायड्रोजन. तर सेकंड प्रायोरिटी याला, थर्ड प्रायोरिटी याला, फोर्थ प्रायोरिटी याला. लक्षात आलं? मी असे प्रायोरिटीज दिले. आता परत मी मूव्ह करतोय बेटा, बघा आय एम मूव्हिंग अगेन 1 2 3 वाया 2. दिसतंय? आय एम मूव्हिंग अगेन 1 2 3 वाया 2. डायरेक्शन काय माझं? अँटी क्लॉकवाइज आहे की क्लॉकवाइज आहे? अँटी क्लॉकवाइज आहे, ठीक आहे. लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे? हॉरिझॉन्टलला आहे, म्हणजे कॉन्फिगरेशन काय झाला? आर झाला. लक्षात आला? इथला कॉन्फिगरेशन झाला यस, इथला कॉन्फिगरेशन झाला आर. क्लिअर एव्हरीबडी? इथला कॉन्फिगरेशन झाला यस, इथला कॉन्फिगरेशन झाला आर. मी या पद्धतीने फाइंड आउट केलं. क्लिअर? बघा अजून एक एक्झाम्पल घेऊन समजून सांगतो. बघा बेटा, ठीक आहे. आपल्याकडे आहे CH3, Cl, H, Br, H, CH3, ठीक है, राइट. दिस कार्बन इज कायरल एज वेल एज दिस कार्बन इज कायरल. दिसतंय बेटा? हा पोझिशन कसा आहे? कायरल आहे. हा पोझिशन कसा आहे? कायरल आहे. हे दोन्ही पोझिशन्स कसे आहेत बेटा? कायरल आहेत, राइट. दिस टू पोझिशन्स आर व्हॉट? कायरल. सो आपल्याला कॉन्फिगरेशन ऍट दिस पोझिशन काढायचं आहे, आपल्याला कॉन्फिगरेशन ऍट दिस पोझिशन काढायचं आहे. तर या मॉलिक्यूलला परत सेपरेटली सॉल्व्ह करू. पहिले इथलं कॉन्फिगरेशन सॉल्व्ह करू, मग इथलं कॉन्फिगरेशन सॉल्व्ह करू, ठीक आहे. सगळ्यात पहिले इथलं कॉन्फिगरेशन सॉल्व्ह करू. बघा रे बेटा, ठीक आहे. इथं वरती कशाला अटॅच आहे? CH3, H, Cl.
आणि हे कार्बन खाली कोणाला अटायचं डायरेक्टली कार्बनला, आणि हे कार्बन कोणाला अटायचं आहे ब्रोमीनला, CH3 ला, हायड्रोजनला, ब्रोमीनला, CH3 ला, हायड्रोजनला. चला पहिली प्रायोरिटी कोणाची आहे क्लोरीन, सगळ्यात जास्त अटॉमिक नंबर. याची दुसरी प्रायोरिटी, कारण की याचा पहिला ॲटम कार्बन आहे, याचा दुसरा ॲटम कोण आहे ब्रोमीन आहे, याचा हायड्रोजन. याचा जास्त अटॉमिक नंबर असल्यामुळं सेकंड, थर्ड, फोर्थ आहे. चला रोटेट करा परत, हे घ्या लोएस्ट, सॉरी उलट केला, आय एम रिअली सॉरी. हा ठीक आहे. नाउ वी हॅव टू रोटेट 1 2 3 वाया 2, असं आहे रोटेशन बेटा, आहे ना. बघा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे, हॉरिझॉन्टल बॉन्डला आहे. लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे, हॉरिझॉन्टल बॉन्डला आहे, राईट. लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिझॉन्टल बॉन्ड, क्लिअर. आणि डायरेक्शन काय बेटा, डायरेक्शन काय क्लॉकवाईज, तर कॉन्फिगरेशन काय येईल, यस कॉन्फिगरेशन. डायरेक्शन काय बेटा क्लॉकवाईज आहे ना, तर हा क्लॉकवाईज आला, राईट. सो एस कॉन्फिगरेशन झाला. आता आपण बघू इथला, ठीक आहे. बघा इथला, बघा इथं खाली काय CH3. आपण याचं कायरॅलिटी काढतोय, याचं कॉन्फिगरेशन काढतोय आपण, ठीक आहे. याचं कॉन्फिगरेशन काढतोय. इथं काय ब्रोमीन, इथं काय H. हा कार्बनच्या टॉपला कोणाला अटायचा आहे कार्बनला, आणि हा कार्बन कोणाला अटायचा आहे क्लोरीनला, CH3 ला, H ला. क्लोरीनला, CH3 ला, H ला अटॅच आहे. तर प्रायोरिटी असाइन करू, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी. ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी. बघा बेटा रोटेशन करा, आहे ना, असं रोटेशन आहे ना. रोटेशन क्लॉकवाइज आहे की अँटी क्लॉकवाइज आहे, हा बघा, हा अँटी क्लॉकवाइज आहे ना, हा अँटी क्लॉकवाइज रोटेशन आहे. आणि हॉरिझॉन्टल वर आहे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, आणि अँटी क्लॉकवाइज आहे आर कॉन्फिगरेशन, दिसतंय. हा आर कॉन्फिगरेशन, हा एस कॉन्फिगरेशन बेटा, आणि हा आर कॉन्फिगरेशन. एस कॉन्फिगरेशन आणि आर कॉन्फिगरेशन आलं बेटा. इन दिस वे यू हॅव टू फाइंड, है ना. आता तुम्हाला मी सगळ्यांनी काय करायचं, नोटबुक आणि पेन काढायचा, मी 2-3 प्रॉब्लेम देतोय, ते सॉल्व्ह करायचा, मग त्याचा आन्सर डिस्कस करूया आपण, राईट. ओके, मी काय करतोय प्रॉब्लेम्स देतोय, सगळे सॉल्व्ह करायचे हे, ठीक आहे. बघा चला, हे तिन्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. आता हे तिन्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा, याचे आन्सर्स मला 5-10 मिनिटात काढून दाखवा, मी याचे आन्सर्स डिस्कस करतो लगेच. काढा सगळे.
बेटा सगळे प्रॉब्लेम झाले तरच हात वर करा. लक्षात आलं मी काय म्हणतोय? तिन्हीचे तिन्ही प्रॉब्लेम झाल्यावर हात वर करा बेटा. ठीक आहे, एक प्रॉब्लेम झाल्यावर हात वर करू नका. ऑल दी 3 प्रॉब्लेम झाल्यावर हात वर करा. गर्ल्स खूप झाल्या, भरपूर जणांनी हात वर केला. अरे बापरे, अरे बापरे, अरे बापरे, सगळेच गर्ल्सनी हात वर केला है ना? नाही नाही, असं नाही करत ते. विचारलं तर सांगते ना एक्सप्लेनेशन. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड बॉयस. व्हॉट अबाउट यू? व्हेरी गुड बॉयस. गर्ल्स हैज मैक्सिमम डन द न्यूमेरिकल. Boys also. Good, good. Okay. Good boys. Come on, you are doing a numerical. Okay. Okay. वैष्णवी दाते व्हिडिओ बंद करा. उद्या सगळ्या क्लासमध्ये एक वेळेला पाहिजे. आला बेटा आन्सर. चला आपण डिस्कस करूया आन्सर. लेट अस ट्राय टू डिस्कस द आन्सर. ठीक आहे, ओके. बघा बेटा, ठीक आहे, आपण याचा आन्सर डिस्कस करूया. राईट, ठीक आहे. बघा बेटा, सगळ्यात पहिला पॉइंट कोणाचा बघू? याचा बघूया. राईट, C6H5OH NH2 आहे का? ठीक आहे. बघा हा क्वेश्चन परत लिहितो मी बेटा. चेक करू घ्या आन्सर. C6H5OH NH2 CH3. आज क्वेश्चन आहे ना, OH NH2. हा ठीक आहे. बघा राईट, याला काय करू? या पोझिशनचं काढायचं आहे आपल्याला आणि या पोझिशनचं काढायचं आहे बेटा. राईट, आपल्याला या पोझिशनचं कायरॅलिटी काढायचं आणि या पोझिशनचं कॉन्फिगरेशन काढायचं आहे. RAKS आहे. सो याला दोन पार्ट मध्ये डिवाइड करूया. पहिले अपर पार्ट घेऊया बेटा. अपर पार्ट काय? C6H5 COH EH C, सगळ्यात पहिले NH2, मग CH3, मग H. चला प्रायोरिटी असाइन करा. सगळ्यात पहिले है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी OH ला, सेकंड प्रायोरिटी याला, थर्ड प्रायोरिटी याला, फोर्थ प्रायोरिटी याला, है ना. मी का असं म्हणतोय बघा, इथं कार्बन कार्बनला अटॅच आहे.
फर्स्ट कार्बन बेटा सेकंड कार्बनला अटॅच आहे, इथं कार्बन नायट्रोजनला अटॅच आहे. लक्षात आलं? याच्यात फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बनला अटॅच आहे, याला कार्बन नायट्रोजनला अटॅच आहे. म्हणजे इथं सी आहे, इथं CN आहे. कोणाचा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे? यांचा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे, त्यामुळे सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी. ओके, बघा. चला आता रोटेट करा. बघा हा डायरेक्शन काय आला बेटा? व्हॉट इज द डायरेक्शन? क्लॉकवाईज आला डायरेक्शन बेटा. डायरेक्शन इज क्लॉकवाईज. सो आणि हॉरिझॉन्टल ग्रुपला आहे लोएस्ट प्रायोरिटी, सो याचा एस कॉन्फिगरेशन आला. गॉट इट? याचा एस कॉन्फिगरेशन आला. आणि दुसरा बघा, ठीक आहे, बॉटमचं बघूया आपण. हे घ्या बॉटमचं बघू इथं. हा सेकंड है ना, इथं CH3 आहे बेटा, इथं H आहे, इथं NH2 आहे, आणि या कार्बनला काय अटॅच आहे बेटा? OH, C6H5 आणि H. या कार्बनला काय काय अटॅच आहे? OH, C6H5 आणि H आहे बेटा. OH, C6H5 आणि H असं अटॅच आहे बेटा. ठीक आहे, ओके, याला अटॅच आहे असं. बघा बेटा, मग आपण काय करूया याला अटॅच असेल तर? बघा, प्रायोरिटी असाइन करा. फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी. राइट, चला फिरवा. 1 2 2 आहे ना. डायरेक्शन काय? अँटी क्लॉकवाईज. हा आर कॉन्फिगरेशन. ठीक आहे, लोएस्ट हॉरिझॉन्टललाच आहे ना बेटा, IS आणि हा आर, IS आणि हा आर दिसतंय. राईट, हा आन्सर आहे पहिल्याचा. दुसऱ्याचा, दुसरा क्वेश्चन काय? OHBr. बघा नेक्स्टचा, C2H5, OH, Br, CH3, H आणि H. ठीक आहे, चला आपल्याला या कायरल पोझिशनचं कॉन्फिगरेशन आणि या कायरल पोझिशनचं कॉन्फिगरेशन काढायचं आहे आपल्याला. आहे, या कायरलचं कॉन्फिगरेशन आणि या कायरलचं कॉन्फिगरेशन काढायचं. बघा पटकन. C2H5, OH, H, आणि हे कार्बन कशाला अटॅच आहे? कार्बनला. आणि हे कार्बन अटॅच आहे ब्रोमिनला, CH3 ला आणि H ला. ओके, चला प्रायोरिटीज देऊन टाका. फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी. चला डायरेक्शन बघा. डायरेक्शन कोणतं आहे? क्लॉकवाईज, एस कॉन्फिगरेशन. क्लॉकवाईज आहे बेटा, एस कॉन्फिगरेशन आलं बेटा, एस कॉन्फिगरेशन. बॉटमचा बघा, बॉटमचा बघा बेटा. Br, H, CH3, Br, H, CH3, हा C, OH, C2H5 आणि H आहे ना बेटा. पहिलं कॉन्फिगरेशन, दुसरं कॉन्फिगरेशन, तिसरं कॉन्फिगरेशन, चौथं कॉन्फिगरेशन. डायरेक्शन घ्या, कोणता आहे बेटा? डायरेक्शन कोणता आहे? क्लॉकवाइज आहे की अँटी क्लॉकवाइज आहे? हा अँटी क्लॉकवाइज आहे की नाही? हा अँटी क्लॉकवाइज आहे. तर कॉन्फिगरेशन काय आला पाहिजे? आला बेटा, हा आर कॉन्फिगरेशन. चला थर्ड प्रॉब्लेम बघा काय. थर्ड प्रॉब्लेम काय दिले? OH आणि SH. हा थर्ड प्रॉब्लेम बघा. CH3, CH3, एक मिनिट हा, OH आणि SH, OH, SH, H, कॉन्फिगरेशन ॲट दिस, कॉन्फिगरेशन ॲट दिस. राईट, आपल्याला इथलं कॉन्फिगरेशन काढायचं आहे. हा, इथलं कॉन्फिगरेशन काढायचं आहे आणि इथलंही कॉन्फिगरेशन काढायचं आहे. ठीक आहे, ओके. बघा
सगळ्यात पहिले टॉपचा काढूया. काय येईल? CH3 OH H C, याला काय काय अटॅच आहे? SH CH3 आणि H अटॅच आहे. या कार्बनला SH अटॅच आहे, या कार्बनला CH3 अटॅच आहे, या कार्बनला H अटॅच आहे. चला प्रायोरिटी द्या. 1, इथं 2, इथं 3, इथं 4. ठीक आहे, गॉट इट. बघा चला डायरेक्शन जा. 1 to 2 कोणतं डायरेक्शन आहे? क्लॉकवाइज आहे की अँटी क्लॉकवाइज आहे? अँटी क्लॉकवाइज आहे. R अँटी क्लॉकवाइज तर काय आलं बेटा? R आला. ठीक आहे, राईट. आता बघा सेकंड, राईट. सेकंड पोझिशनला बघा, CH3 आहे, SH आहे, H आहे, C OH CH3 H. फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी. ठीक आहे, डायरेक्शन बघा बेटा. डायरेक्शन बघा, लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिझॉन्टल आणि क्लॉकवाइज आहे बेटा. क्लॉकवाइज असेल तर काय? यस. ठीक आहे, हा R हा यस. लक्षात आलं बेटा? क्लॉकवाइज आणि अँटी क्लॉकवाइज मध्ये. ओके, बघा ओके, चेक करून घ्या बेटा आन्सर सगळे, है ना? आलं बेटा तिन्ही प्रॉब्लेमचे आन्सर. बघा पहिल्याच SR आला, दुसऱ्याच SR आला, आणि तिसऱ्याचा RS आला, है ना? पहिल्याचा SR आला, दुसऱ्याचा SR आला, तिसऱ्याचा RS आला. मॅडम आणि सर सगळ्याचे हँड्स लोअर करा, लोअर करा हँड्स. केले का? ऑल लोअर. बेटा आता हे तिन्ही आन्सर ज्याचे करेक्ट आले ते हात वर करा, है ना? तिन्ही प्रॉब्लेमचे आन्सर कोणाकोणाचे बरोबर आले है ना, ते हात वर करा. लेट मी चेक बेटा, थांबा चेक करतो मी. मॅक्झिमम सर वॉइस मध्ये. ओके ठीक आहे, गुड बेटा, राईट. आता मी काय करतोय, काय न्यूमेरिकल्स होमवर्कला देतोय, कॉपी करून घ्या बेटा. ठीक आहे, राईट. काही न्यूमेरिकल्स मी होमवर्कला देतो, कॉपी करून घ्या. हे तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे है ना, राईट. मी काही जेईचे क्वेश्चन्स देणार आहे आणि काही AIMSचे पण क्वेश्चन्स देणार आहे, डिपेंडिंग अपॉन RS कॉन्फिगरेशन. हे तुम्हाला कॉपी करायचं आहे, आपण नंतर डिस्कस करू याचे आन्सर्स. ठीक आहे, ओके, कॉपी करा. एव्हरीबडी कॉपी द क्वेश्चन्स. आय विल गिव्ह ओनली 4 क्वेश्चन्स, नॉट मोर दॅन दॅट, डोंट वरी. ठीक आहे, क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है बेटा, COOH CHO BR H PR. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है. C6H5 इथं आहे CN OH EH CH3. क्वेश्चन नंबर 3.
Question number 3. C2H5 Br CF iodine C2H5. ठीक है, हाँ CH3, हाँ C2H5, हाँ OH, हाँ SH, हाँ NH2, हाँ CM. ठीक है, 4 प्रॉब्लेम. सो हे चारीचे चारी प्रॉब्लेम बेटा कॉपी करून घ्या. राइट, ऑल दी 4 प्रॉब्लेम्स गेट कॉपीड. ओके, सगळे होमवर्क करायचे बेटा. हे सगळ्याचे सगळे बेटा होमवर्क करायचे. ठीक आहे, हे चारीचे चारी प्रॉब्लेम्स व्यवस्थित कॉपी करून घ्या बेटा. राइट, कॉपी करा सगळे, लिहा सगळे. चला स्टुडंट्स, लिहिलं ना सगळ्यांनी? लिहिलं? ओके, लिहिलं का सगळ्यांनी? गुड. चारी क्वेश्चन्स लिहा. आत्ता सॉल्व करायचं नाही, लेक्चर झाल्यावर सॉल्व करायचं बेटा. लक्षात आलं? आता सॉल्व करायचं नाही, लेक्चर झाल्यावर सॉल्व करा. हे होमवर्क आहे. ठीक आहे, तर दुपारी बसून आरामशीर सॉल्व करा, कन्सेप्ट विसरायचं नाही. ठीक आहे, लक्षात आलं बेटा? आपण आज महत्वाच्या गोष्टी बघितले है ना. आपण आज महत्वाच्या गोष्टी बघितले. सगळ्यात पहिलं महत्वाची गोष्ट काय बघितली आपण सगळ्यात पहिली महत्वाची गोष्ट अशी बघितली है ना. आपण सगळ्यात पहिली महत्वाची गोष्ट अशी बघितली, काय बघितली आपण, की फ्लाइंग वेजला आपण कशात कन्वर्ट केलं बेटा? फिशर्स प्रोजेक्शन मध्ये. आपण फ्लाइंग वेजला कशात कन्वर्ट केलं? फिशर्स प्रोजेक्शन मध्ये. ते पण असे फ्लाइंग वेज की ज्याच्यामध्ये 2 chiral कार्बन आहेत है ना. So most probably in examination they will ask you either 1 chiral carbon or 2 chiral carbon. So 3 chiral carbon वाला डायरेक्ट फिशर्स प्रोजेक्शन मध्ये देतात तुम्हाला. सो नो नीड टू वरी अबाउट 3 chiral carbons है ना. 3 chiral carbons वाला कधीही फ्लाइंग वेज मध्ये देत नाहीत. ठीक आहे, आजपर्यंत दिलं नाही तर देत नाहीत. So if a compound contains 3 chiral carbons or more chiral carbons, so directly they will give you Fisher's projection. So they will not give you into flying wedge. But the compound which contains 1 chiral carbon, the compound which contains 1 chiral carbon and the compound which contains 2 chiral carbons. Okay, the compound which contains 1 chiral carbons and the compound may contain 2 chiral carbon. On basis of that fact, they can give flying wedge. So you had to convert into what? Fishers, and then you had to assign the configuration. Right, you have to convert into Fisher's projection and then you have to assign the what? Configuration. Hope you understood this lecture. Right, okay, so tomorrow we will